प्यारे दर्शकों, आप सब नूं जी आया। उम्मीद है कि तुहाडा पिछला हफ्ता जिहड़ा हैगा ओह वधिया लंघिया होगा। असीं अपना हफ्तावारी प्रोग्राम पते की गल लैके मैं नवदीप सिंह ते मेरे साथी भगवंत सिंह हुणी तुहाडे नाल फिर सांझ पाउण दे लई हाज़र होए आ। भगवंत जी, तुसीं साडे दर्शकां दे नाल जिहड़ा हैगा ओह सांझ पाओ। मेरे वालों मेरे प्यारे दर्शक, मेरे वीरों, मेरे भैनों, आप सब नूं मेरे वालों जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान जी। तो उम्मीद करते हैं कि तुसीं सब ठीक ठाक होवोगे। प्यारे दर्शकों, असी जिहड़ी कुदरत की वंदगी देखते हैं, असी हर चीज़ दे विच वो वंदगी देखते हैं। तुसीं पार्क विच चल जाओ, उत्थे तरह तरह के फुੱਲ ने, तरह तरह के बूटे ने, तरह तरह के जानवर ने, तरह तरह दीयां चिड़ियां ने, तरह तरह के होर भी बहुत सारा जिहड़ा हैगा वो कुदरत ने अपने आप नूं जिहड़ा पसारा अपने आप दा कीता हैगा। उहदे विच बहुत वड्डी वंदगी है। अगर ये वंदगी ना होवे तो जिहड़ी साडी जिंदगी आ वो बिल्कुल रौचक नहीं रहेगी। इक्को जिहा होवे, सारे थाई काला कपड़िया ही विछिया होवे वो भी चंगा नहीं, सारे थाई हरा ही होवे वो भी गल चंगी नहीं लगदी। पर जदों असीं समाज दे विच विचरदे हां, कुछ हालातां कारण करके, कुछ साडियां इच्छावां करके, कुछ साडे लोभां करके असीं ये चाहुंदे हां कि हर कोई साडे वर्गा हो जावे जां जिद्दां दी साडी सोच आ उहनूं फॉलो करे। और कई वारी यही सोच असीं इस हद तक लै जाने आ कि असीं अपने बच्चों नूं भी ये चाहुंदे आ कि साडा बच्चा सिर्फ डॉक्टर ही बने, साडा बच्चा सिर्फ वकील ही बने, जां कोई होर इदां दी जिहड़ी हैगी आ प्रेस्टीज जॉब हैगी आ उही करे। पर हर मनुख जिहड़ा हैगा वो अलग हैगा, उहदियां अपणियां योग्यतावां ने, उहदियां अपणियां रुचियां ने, उहदियां अपणियां पसंद नापसंद चीज़ां हो सकदियां ने। पर कई बारी असीं अपने जिहड़ा हैगा असीं साडी इच्छा की हैगी आ, असीं की चाहुंदे आ वो असीं ठोसण तक दी नौबत जिहड़ी हैगी आ उहदे तक लैके जाने वो चलदे आ। समाज नूं चलदा रखण दे लई भी वंदगी जिहड़ी हैगी आ ओह बहुत जरूरी आ। जिथे सानूं डॉक्टर चाहिए ने, जिथे सानूं वकील चाहिए ने, जिथे सानूं आर्कीटैक्ट चाहिए ने, उत्थे सानूं कोई साडा घर उसारन वाला भी चाहिए, कोई इट्टां लाउण वाला भी चाहिए, कोई बिजली दीयां तारां फिट करने वाला भी चाहिए, कोई गैस का बॉयलर रिपेयर करने वाला भी चाहिए, कोई घर दे विच कारपेट जिहड़ी हैगी आ फिट करने वाला वो भी चाहिए। सो जदों असीं इन्हां सारियां चीज़ां वल देखदे हां तो सानूं ये समझ जाना चाहिए कि सानूं हर किते दी, हर वंदगी दी, हर योग्यता दी, हर रुचि दी, हर पसंद दी, हर नापसंद दी सानूं जिहड़ा हैगा वो सत्कार करना चाहिए। अगर असीं ये सोच लैके चलांगे तो जिहड़ियां बहुत सारियां गल्लां हैगियां असीं एक दूसरे ते थोपदे हां, उहदे बारे असीं जरूर मुड़ के पिछे देखांगे कि क्यों असीं अपना जिहड़ी मर्जी आ वो दूसरिਆਂ ते थोपदे हां। अज जिहड़ी असीं गल करनी चाहुंदे आ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ तौर पर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ संगीत दे विच निपुण हो सकदा, वो होर अपने हत्थां दा इन्ना कारीगर हो सकदा कि वो नवीआं घाटतां नवीआं चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ओह बुन सकदा होवे, बुन सकदा होवे। अज असीं जिहड़ा हैगा विशा हैगा वो अप्रेंटिसशिप जिहड़ी हैगी आ उहदे बारे असीं थोड़ी गल करांगे, क्योंकि आउण वाले 1-2 महीनों तक जिहड़े हैगे आ जिहड़े बच्चे सैकेंडरी स्कूल दे विच ने वो GCSE दे एग्जाम देणगे, उहदे तो बाद उन्हां दे सामणे ये सवाल होऊगा कि उन्होंने आने वाले भविख दे विच किधर नूं जाना, उन्होंने A लेवल करने ने, उन्होंने यूनीवर्सिटी जाना, एकेडैमिक करना, जां उन्होंने कुछ होर करना। सो इसे ही मुद्दे नूं नज़र रखते सामने रखते हुए असीं इहदे बारे अज गल करन दी कोशिश करांगे। कुछ जानकारी असीं तुहाडे लई लैके हाज़र होए आ। सो भगवंत जी, पहलां तां सानूं सारिਆਂ नालों ये दसो पहलां कि ये जिहड़ा शब्द अप्रेंटिसशिप हैगा इहदा की मतलब हैगा, और जे असीं नूं पंजाबी दे विच सरल शब्दां दे विच सरल भाषा दे विच कहना होवे तो इहनूं किदां असीं आपां बयान कर सकदे हां।
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿੱਖਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਕਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਗ ਤੇ ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਡਾ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਾਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘਾਸੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਜਲਾਹੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਲਾਹਾ ਬਣੂਗਾ, ਠਠੇਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਠਠੇਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਜੀ ਔਰ ਕਰੇ ਤੋ ਢੀਂਗਾ ਬਾਜੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਤਘਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਿੱਤੇ ਆ ਉਹ 100 ਕੋਲਡ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਆ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ GSC ਕਰਕੇ ਜਦ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ ਇਹਦੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ www ਤੇ ਡੋਟ ਹਾਂਜੀ apprenticeship ਡੋਟ gov ਹਾਂਜੀ .uk ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਭੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਵਨ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਹਾਂਜੀ @apprenticeship .gov.uk ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੈਬਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ @apprenticeship.gov.uk ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂ ਵਾਕ ਆ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਜੋਬ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ 105 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ GSC ਕਰਕੇ ਜਾਂ A ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ 105 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ 105 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਲਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਮਪਲੋਇਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਡਿਗਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, MA MSc ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਥੇ PhD ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ
ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਆ ਜਾਣੇ, ਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਈਏ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਬਣਾਓ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਆ ਜੋਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 50ਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ GSC ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ A ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NHS ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਦੋਂ A ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਜੋੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 104-5 ਪਾਉਂਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ, 1 ਸਾਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 22,000 ਦੀ ਜੋਬ ਉਸੇ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 30-35,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਇਨਕਰੇਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ GCSE ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਾਹਾਂ A ਲੈਵਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ GCSE ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗ ਸਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ A ਲੈਵਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 500,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ 7.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ GCSE ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਪੇ ਆ, ਟੈਸਕੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟੈਸਕੋ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੌਣ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਲੱਭਰ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਸਟੁੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਫਸ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਲਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੱਚੇ MA MSc ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਈਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ MBBS ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ 3 Idiot। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣੂਗਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰੂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰੂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਘਰੋਂ ਸੂਟ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਫੜ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋਬ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੱਦਦੇ ਹੈਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨਰ ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨ, ਹਾਂ ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3000 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਹਾ ਗਲਤ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੱਟ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ 3000 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 3000 ਪਾਉਂਡ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਇੱਕ ਸਿਖਾਰੂ ਰੱਖੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਸੌਰੀ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸ਼ੈਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੇਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਣਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਇੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੰਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੁਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 5000 ਜਾਂ 50000। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਐਪ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 27000 ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 27000 ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 27000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਮ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 27000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਆ, ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਪ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਪ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7.25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ 7.25 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ 7,29,000। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 7.25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ
वेकेंसीज कह लो ਜਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ कह लो मौके ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ 7.5 ਲੱਖ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3.5 ਲੱਖ ਨੇ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ। ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਕਿੱਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਜੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 24 ਸਾਲ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ 1-2 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਐਵਰੇਜ 24 ਸਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਹਾਂ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 24 ਸਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 28-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੰਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0121502404, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਇਨਸਾਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।